नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू फरी एक वखत गुजराती टिप्स यूट्यूब चैनल ની અંદર। तो दोस्तों આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસાનો આપણે ભાગ 5 જોઈ રહ્યા છીએ। તો જે મિત્રો હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તેને ખાસ જણાવવાનું કે પ્લીઝ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અને સાથેનું બેલ આઇકન જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને અમે નવા કોઈ પણ વિડિયો અપલોડ કરવી કે તરત જ તમને નોટિફિકેશન દ્વારા છે એની જાણ થઈ શકે। તથા वीडियो पसंद हो तो एक लाइक जरूर करजो और वीडियो ने વધારે વધારે शेर करवा विनंती। तो चालो જોઈએ। तो भाग 4 નો છેલ્લો પ્રશ્ન હતો, ગુજરાતમાં શક્તિપીઠો ક્યાં આવેલા છે? તો ગુજરાતની અંદર પાવાગઢ, અંબાજી અને બહુચરાજીની અંદર છે શક્તિપીઠો આવેલા છે। ત્યારબાદ જોઈએ તો દત્તાત્રેયના ગુરુઓની સંખ્યા કેટલી છે? તો દત્તાત્રેયના ગુરુઓની સંખ્યા છે 24। ત્યારબાદ જોઈએ તો पंचांगना 5 अंगो कया कया छे? तो पंचांगना 5 अंगो छे तिथि, वार, नक्षत्र, योग अने करण। त्यारबाद जोईए तो श्वेतांबर अने दिगंबरो कया धर्मना संप्रदायो छे? तो श्वेतांबर अने दिगंबरो जैन धर्मना से संप्रदायो छे। त्यारबाद जोईए तो भारतीय संस्कृति में शेनो सुभग समन्वय थयेलो छे? तो भारतीय संस्कृति नी अंदर सत्यम शिवम सुंदरम नो से सुभग समन्वय थयेलो छे। त्यारबाद जोईए तो नक्षत्रों की संख्या केटली छे? तो नक्षत्रों की संख्या से 27। त्यारबाद जोईए तो राशिओं की संख्या केटली छे? तो राशिओं की संख्या से 12। त्यारबाद जोईए तो चंद्र वर्ष केटला दिवसनु होय छे? तो चंद्र वर्ष 354 दिवसनु वर्ष होय छे। त्यारबाद जोईए तो शक संवतनो प्रथम महीनो कयो छे? तो शक संवतनो प्रथम महीनो छे चैत्र महीनो। त्यारबाद जोईए तो विक्रम संवतनो प्रथम महीनो कयो छे? तो विक्रम संवतनो प्रथम महीनो छे कार्तक महीनो। त्यारबाद जोईए तो सत्ताधार शेना माटे जाणीतुं छे? तो सत्ताधार संत आपा गीगानी समाधि माटे छे स्थळ जाणीतुं छे। त्यारबाद जोईए तो कबीरवड कया जिल्लामां आवेलुं छे? तो कबीरवड भरूच जिल्लानी अंदर छे आवेलो छे। त्यारबाद जोईए तो वैठानो मेळो कया जिल्लामां भराय छे? तो वैठानो मेळो अमदावाद जिल्लानी अंदर भराय छे। तो तेवी ज रीते तरणेतरनो मेळो कया जिल्लानी अंदर भराय छे? तो तरणेतरनो मेळो सुरेन्द्रनगर जिल्लानी अंदर छे भराय छे। त्यारबाद जोईए तो गोपनाथनुं शिव मंदिर कया जिल्लामां आवेलुं छे? तो गोपनाथनुं शिव मंदिर भावनगर जिल्लानी अंदर आवेलुं छे। त्यारबाद जोईए तो कयुं स्थळ सुदामापुरी तरीके ओळखाय छे? तो पोरबंदर से सुदामापुरी तरीके से ओळखवामां आवे छे। त्यारबाद जोईए तो चातुर्मास एटले कया 4 महीना? तो चातुर्मास एटले अषाढ़, श्रावण, भादरवो अने आसो आ 4 महीनाने चातुर्मास कहेवामां आवे छे। त्यारबाद जोईए तो धम्मपद कया धर्मनो ग्रंथ छे? तो धम्मपद बौद्ध धर्मनो एक ग्रंथ छे। त्यारबाद जोईए तो जैन धर्ममां कुल केटला तीर्थकरो थया छे? तो जैन धर्मनी अंदर कुल 24 जेटला तीर्थकरो थयेला छे। तेमां जोईए तो जैन धर्मना प्रथम तीर्थकर कोण हता? तो जैन धर्मनी अंदर प्रथम तीर्थकर हता ऋषभदेव। तो तेवी ज रीते जैन धर्मना 24मा तीर्थकर कोण हता? तो जैन धर्मना 24मा तीर्थकर हता महावीर स्वामी। त्यारबाद जोईए तो भारतनी 4 दिशाओमां 4 मठ स्थापनार महापुरुष कोण छे? तो भारतनी 4 दिशाओनी अंदर एकूकी मठ एम 4 मठ स्थापनार महापुरुष छे आदि गुरु शंकराचार्य। त्यारबाद जोईए तो भारतना प्रसिद्ध 4 धाम यात्रामां गुजरातना कया स्थळनो समावेश थाय छे? तो भारतना जे प्रसिद्ध 4 धाम यात्राना स्थळो छे तेमां गुजरातना द्वारका स्थळनो छे आ 4 धाम यात्रानी अंदर छे एक यात्राधाम समावेश करवामां आवे छे। त्यारबाद जोईए तो देव उठी 11 क्यारे आवे छे? तो देव उठी 11 कार्तक सुद 11 ना दिवसे आवे छे। तो तेवी ज रीते देव पोढे 11 क्यारे आवे छे? तो देव पोढे 11 अषाढ़ सुद 11 आवे छे। त्यारबाद जोईए तो गुरु पूर्णिमा कया महीनामां आवे छे? तो गुरु पूर्णिमा अषाढ़ महीनानी अंदर आवे छे। त्यारबाद जोईए तो गीता जयंती क्यारे आवे छे? तो गीता जयंती माक्षर सुद 11 ना दिवसे आवे छे। त्यारबाद जोईए तो गणेश चतुर्थी क्यारे आवे छे? तो गणेश चतुर्थी भादरवा सुद
સોથ જે આવે છે તેને ગણેશ ચતુર્થી કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો વસંત પંચમી ક્યારે આવે છે? તો વસંત પંચમી મહાસુદ પાંચમના રોજ આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો રામનવમી ક્યારે આવે છે? તો રામનવમી ચૈત્ર સુદ નોમના દિવસે આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો નાળિયેરી પૂર્ણિમા ક્યારે આવે છે? તો નાળિયેરી પૂર્ણિમા શ્રાવણ મહિનાની પૂનમની અંદર આવે છે. તો આ શ્રાવણ મહિનાની પૂનમ હોય છે ત્યારે નાળિયેરી પૂર્ણિમા પણ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો રક્ષાબંધન ક્યારે આવે છે? તો રક્ષાબંધન પણ શ્રાવણ મહિનાની પૂનમના દિવસે આવે છે. એટલે કે રક્ષાબંધનના દિવસે જ નાળિયેરી પૂર્ણિમા પણ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો રેટિયા બારસ ક્યારે આવે છે? તો રેટિયા બારસ ભાદરવા વદ બારસના રોજ છે રેટિયા બારસ આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો મહાશિવરાત્રી ક્યારે આવે છે? તો મહાશિવરાત્રી મહાસુદ તેરસના દિવસે આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો બૌદ્ધ જયંતી ક્યારે આવે છે? તો બૌદ્ધ જયંતી વૈશાખ મહિનાની પૂનમના દિવસે આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો હનુમાન જયંતી ક્યારે આવે છે? તો હનુમાન જયંતી ચૈત્ર મહિનાની પૂનમના દિવસે હનુમાન જયંતી આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો અખાત્રીજ ક્યારે આવે છે? તો અખાત્રીજ વૈશાખ સુદ ત્રીજના દિવસે આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો અખાત્રીજને બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? તો અખાત્રીજને અક્ષય તૃતીયા નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે વૈશાખ સુદ ત્રીજના દિવસે આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો પરશુરામ જયંતી ક્યારે આવે છે? તો પરશુરામ જયંતી વૈશાખ સુદ ત્રીજના દિવસે આવે છે. એટલે કે અખાત્રીજના દિવસે જ પરશુરામ જયંતી પણ ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો છોટા ઉદેપુરના ભીલ આદિવાસીઓની ચિત્રકલા કયા નામે ઓળખાય છે? તો છોટા ઉદેપુરના જે ભીલ આદિવાસીઓ છે તેમની ચિત્રકલા પિઠોરા નામે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો બીજના પાટોત્સવમાં કોની ઉપાસના કરવામાં આવે છે? તો બીજના પાટોત્સવની અંદર છે રામદેવજીની ઉપાસના કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ઋષિ પંચમી ક્યારે આવે છે? તો ઋષિ પંચમી ભાદરવા સુદ પાંચમના દિવસે આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો શ્રાદ્ધની ઉજવણી કયા મહિનામાં થાય છે? તો શ્રાદ્ધની ઉજવણી પણ ભાદરવા મહિનાની અંદર થાય છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ચાંપાનેર ફેસ્ટિવલ કયા મહિનામાં આવે છે? તો ચાંપાનેર ફેસ્ટિવલ ડિસેમ્બર મહિનાની અંદર આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો સમર ફેસ્ટિવલ કયા સ્થળે ઉજવાય છે? તો સમર ફેસ્ટિવલ સાપુતારા સ્થળે છે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો નાતાલનો તહેવાર ક્યારે ઉજવાય છે? તો નાતાલનો તહેવાર 25 ડિસેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ઉત્તરાયણને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો ઉત્તરાયણને બીજા મકર સંક્રાંતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ગુરુ નાનક જયંતી ક્યારે ઉજવાય છે? તો ગુરુ નાનક જયંતી કાર્તક પૂર્ણિમા એટલે કે કાર્તક મહિનાની પૂનમના દિવસે ગુરુ નાનક જયંતી ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ગુડી પડવો ક્યારે આવે છે? તો ગુડી પડવો ચૈત્ર સુદ એકમના દિવસે આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો શારદીય નવરાત્રીનો પ્રારંભ કયા મહિનામાં થાય છે? તો શારદીય નવરાત્રીનો પ્રારંભ આસો મહિનાની અંદર થાય છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો વિજયાદશમી એટલે કે દશેરાનો તહેવાર ક્યારે ઉજવાય છે? તો વિજયાદશમી એટલે કે દશેરાનો તહેવાર આસો સુદ દશમના દિવસે આ તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો દેવ દિવાળી ક્યારે આવે છે? તો દેવ દિવાળી કાર્તક પૂર્ણિમાના દિવસે આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો દત્તાત્રેય જયંતી ક્યારે આવે છે? તો દત્તાત્રેય જયંતી માક્ષર સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો શરદ પૂર્ણિમા ક્યારે આવે છે? તો શરદ પૂર્ણિમા આસો મહિનામાં આવે છે પૂનમના દિવસે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ઈસ્ટર સન્ડે કયા ધર્મના લોકોનો તહેવાર છે? તો ઈસ્ટર સન્ડે ખ્રિસ્તી ધર્મના લોકોનો છે તહેવાર છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ગુમાનદેવ તીર્થ સ્થળ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો ગુમાનદેવ તીર્થ સ્થળ ભરૂચ જિલ્લાની અંદર આવેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો શ્રી પૂજ્ય મોટા આશ્રમ કઈ નદીના કિનારે આવેલ છે? તો શ્રી પૂજ્ય મોટા આશ્રમ શેઢી નદીના કિનારે આવેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો મુસ્લિમ વર્ષનો પ્રથમ મહિનો કયો છે? તો મુસ્લિમ વર્ષનો પ્રથમ મહિનો છે મોહરમ. ત્યારબાદ જોઈએ તો ખોળો ભરવાના મુહૂર્તને શું કહેવામાં આવે છે? તો ખોળો ભરવાના મુહૂર્તને શ્રીમંત કે
અધરણી કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો હિન્દુ ધર્મના કેટલા સંસ્કારોની વાત કરવામાં આવી છે? તો હિન્દુ ધર્મની અંદર 16 જેટલા સંસ્કારોની વાતો કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ચોઘડિયાની સંખ્યા કેટલી છે? તો ચોઘડિયાની સંખ્યા છે 7. તો દોસ્તો આ હતા ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસાનો ભાગ આપણે 5 જોયો. તો ભાગ 6 જોવા માટે પ્લીઝ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા તથા વિડીયો પસંદ હોય તો એક લાઈક જરૂર કરજો અને વિડીયોને વધારે શેર કરવા વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર.